नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली की नैशनल गैलरी विच लगाई जनशक्ति कला प्रदर्शनी देखी। कलाकृतियां बनाउण वाले कलाकारां ते उन्हां दी रचनात्मकता दी कीती शलाघा। केंद्रीय विज्ञान ते तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप नूं प्रफुल्लित करने लई नवीं प्रणाली की जा रही विकसित। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सूबे का तीजा ड्राइविंग स्किल सेंटर रूपनगर विखे खोलिया। मिजोरम के अधिकारियों ने कुराली नगर कौंसल के रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का किया दौरा। ते निशानेबाजी विश्व कप विच भारतीय निशानेबाजां ने जिते 2 चांदी के तमगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के नैशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विच लगाई जनशक्ति कला प्रदर्शनी का दौरा किया। एक ट्वीट राही प्रधानमंत्री ने जनशक्ति कला प्रदर्शनी दीयां तस्वीरां सांझियां करदिआं कहा कि इस प्रदर्शनी विच मन की बात प्रोग्राम दीयां कई कड़ियां शामिल किए गए विषयां नाल संबंधित कलाकृतियां मौजूद ने। प्रधानमंत्री ने कलाकृतियां बनाउण वाले कलाकारां ते उन्हां दी रचनात्मकता दी शलाघा कीती। इस प्रदर्शनी विच मन की बात के विषयों तो इलावा स्वच्छता, जल संभाल, खेतीबाड़ी, पुलाड़, उत्तर पूरब भारत, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जहे विषयों नूं भी शामिल किया गया है। प्रदर्शनी दीयां कई कलाकृतियां नूं भारत के चोटी के कलाकारां वालों बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वालमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन नाल मुलाकात नूं फलदायक दस्सिया। प्रधानमंत्री ने वालमार्ट के एक ट्वीट नूं साझा करदिआं कहा कि वख-वख विषयां ते उन्हां नाल विचार वटांदरा समझ बूझ नाल भरपूर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वालमार्ट वालों भारत विच सरमाएकारी कीते जाण ते उन्हां नूं प्रसन्नता होएगी। वालमार्ट ने अपने ट्वीट विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल सीईओ डग मैकमिलन की मुलाकात का हवाला दिंदिआं कहा कि असीं मिलजुल के देश की निर्माण गति विच सहयोग करना जारी रखांगे अते नवे मौकिआं दी सिरजना करांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भलके नवी दिल्ली विच विधानक खरड़ा तैयार करने बारे सिखलाई प्रोग्राम की शुरुआत करनगे। यह प्रोग्राम संविधानक अते पार्लीमानी अध्ययन बारे संस्थान वालों लोकतंत्र लई पार्लीमानी खोज अते सिखलाई संस्थान की मदद नाल करवाया जाएगा। इस सिखलाई प्रोग्राम का मंतव विधानक खरड़िਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ बारे सिद्धांतक अते अभ्यासां की समझ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ बनाउणा है। इस सिखलाई प्रोग्राम विच संसद, सूबाई विधान सभावां, वख-वख मंत्रालयां, संविधानक इकाइयां ते सरकारी विभागां दे अधिकारियों वालों शिरकत की जाएगी। केंद्रीय विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप नूं प्रफुल्लित करन ते उन्हां दे विकास लई जल्दी ही एक प्रणाली विकसित की जाएगी। नवी दिल्ली के प्रगति मैदान विच कौमी तकनोलॉजी हफ्ते संबंधी एक समागम नूं संबोधन करदਿਆਂ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले हफ्ते तो विषा आधारित क्लस्टर प्रोजैक्टां की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार वालों स्टार्टअप नूं प्रफुल्लित करने लई कीतियां जा रहीआं पहलकदमियां दा जिक्र करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि सरकार नਵੇਂ उद्यमां नूं तकनीकी अते वित्ती सहायता मुहैया करवा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायोटैक अते भू विज्ञान के खेत्र विच नਵੇਂ मौके पैदा हो रहे हैं अते नौजवानों नूं इन्हां मौकों का लाभ लेना चाहिए है। अगर ये कहा जाए कि हाउ बेस्ट यू कैन कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट, आई थिंक एट 2 लेवल्स। एक कि आज पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स का दौर आया है और मेडिकल फील्ड में भी स्टार्टअप्स की मूवमेंट धीरे धीरे पिकअप होने लगी। लेकिन वो कौन से ऐसे युवा है जिनमें इतनी प्रतिभा है कि जिनको सरकार की ओर से सहयोग मिले, क्योंकि सरकार इस समय आर्थिक सहयोग भी दे रही है, तकनीकी सपोर्ट भी दे रही है, हैंड होल्डिंग भी कर रही है। लेकिन हो सकता है सरकार द गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू रीच आउट टू द बेस्ट कैंडिडेट और द मोस्ट पोटेंशियल स्टार्टअप, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरकार का सहयोग उस व्यक्ति को, उस युवा को आसानी से उपलब्ध हो जाता है जो सरकार का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन हर व्यक्ति को रास्ता नहीं मालूम होता वहाँ तक पहुँचने का। और इसलिए आपकी जानकारी में मैं बात रख दूंगा कि सरकार के स्तर पर हमने 3-4 ऐसे छोटे छोटे एजेंसीज, संस्थाएं बनाई हैं जो इस प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइज सहयोग देती हैं। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारे यहाँ, जो आज भी दिल्ली में इस समय टेक्नोलॉजी वीक की प्रदर्शनी लगाए हुए है प्रगति मैदान में। वहाँ स्टार्टअप्स के भी डिस्प्लेस किए जा रहे हैं।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ 12 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਵਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ DRDO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵੀ ਕਾਮਤ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ 7G ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਊਟਰੀਚ 4 ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਵਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲ ਲਾਟਰਬੈਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ CISCE ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਕੱਪ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਗੱਤਕਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਗੱਤਕਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰੰਭਿਆ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ITI ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ RTO ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹਿਤਕਾਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਿਜ਼ੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। मिजोरम से जो अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो दूसरे सीवरेज बोर्ड के जो अधिकारी हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से उसके इंजीनियर्स हैं और एक वहाँ के डीसी मैडम है, तो वो सब वहाँ से आई। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਐਨਸੀਸੀ ਆਰਮੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੈਡਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਡਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। GGS ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ISSF ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਹਿਰਤੇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਅਤੇ ਨੈਂਸੀ ਮਨਤੋਤਰਾ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 21 ਸਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਮਨਤੋਤਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਇਸ ਗੇੜ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਲਾ ਗੇੜ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
नमस्कार।